லெட்டர் அನ್ನ बरेದಿದ್ದಾರೆ. प्रभुजी उंगा आवाज ரொம்ப குறைச்சலா கேக்குறது प्रभुजी. ஓகே. மை டியர் ஜெயபதாகா, என்னுடைய அருமையான ஜெயபதாகா அப்படின்னு பிரபுபாதர் ஆரம்பிக்கிறார். ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಂದು ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Business to every initiated devotee is to stand daily 6 rounds of beads without fail. தினமும் 16 மாலை ஜெபம் பண்ண அப்படின்னு வந்து பிரபுபாதர் முதல்ல. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರುನು ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿವೋಟಿಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರುನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ 16 ಮಾಲೆ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ. ಸೊ 4 ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. கான்சியஸ் பிலாசபினா நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் போன்ற புத்தகங்கள்ல கொடுத்திருக்கிறோம். அதையெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா வந்து எல்லாரும் படிக்கணும். என்ன பிரபு? கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பிலாசபிய நம்ம வந்துட்டு பகவத்கீதை பாகவதம் போன்ற புத்தகங்கள்ல நம்ம வந்து கொடுத்திருக்கிறோம். எல்லாருமே வந்து படிக்கணும். ಸೊ ನಾವು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಭಾಗವತಂ ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿನமும் வந்து ಕ್ಲಾಸ್ நடக்கணும். ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಸಬೇಕು. ஒவ்வொருத்தவங்களும் டெய்லி இந்த பாகவதம் படிக்கிறாங்களா, கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றாங்களான்னு பர்சனலா வந்து செக் பண்ண வேண்டியது உன்னுடைய டியூட்டி அப்படின்னு வந்து அவருக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாரு. ಸೊ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನೂ ಇವರು ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ನಿನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. வந்துட்டு இந்த ஆன்மீக பாதையை நம்ம தேர்ந்தெடுப்பதற்கான ஒரு நோக்கம் என்ன, நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. இருக்கக்கூடிய ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணணும், இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை சீரியஸா ஃபாலோ பண்ணணும். ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೋ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೋ ಅವ್ರೆಲ್ಲಾರುನು ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அவருடைய நாமத்தை ஜெபம் பண்றது, இந்த பாகவதம் படிக்கிறது, ரெண்டு தான் நம்மளுடைய ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கான ஒரு அப்படின்னு சொல்றாரு. ಸೊ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಓದೋದು ಈ ಎರಡೂನು ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 4 ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ. நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில நம்ம முன்னேறணும் தீவிரமா இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளும் தினமும் வந்துட்டு பகவானுடைய நாமத்தை ஜெபம் பண்றதையும் இந்த மாதிரி பாகவதம் படிக்கிறதுக்கும் கேட்கறதுக்கும் நம்மளுடைய ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ 4 ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. இங்க கூட இந்த சௌனகரிசிகள் அவங்க கூட வந்து இந்த கலியுகத்தோடைய தன்மையை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கான அந்த பாதையில அவங்க இந்த பாகவதம் கேட்கறது அப்படிங்கறத தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸಹ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
பொதுவா 4 யுகங்கள் வந்து நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 4 ಯುಗಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம் அப்படின்னு. ಸತ್ಯಯುಗಂ, ತ್ರೇತಾಯುಗಂ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗಂ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ஒரு விதமான ஆயுள் காலம், ஆயுள் அளவு, லைஃப் டைம் உண்டு. அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான ஒரு செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கான ஒரு ப்ராசஸும் ಉಂಟು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಯುಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಹಾಗೆ ಅವರವರ ಆಯುಷು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಆಯುಷಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಹಾಗೆ ಅವರ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. சத்தியுகம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். சத்தியுகத்துல வந்து ஆயுள் காலம் வந்து 1,00,000 வருட காலம். ಸೊ ನಾವು ಸತ್ಯಯುಗವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯುಷು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ 1,00,000 ವರ್ಷಗಳು. அந்த 1,00,000 வருட காலம் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்துட்டு செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கான ஒரு ப்ராசஸ் என்னன்னா மெடிடேஷன், தியானம். ಸೊ ಅವರಿಗೆ 1,00,000 ವರ್ಷಗಳು ಆಯುಷು ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅವರ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಯೋ ವಿಷ್ಣು ಏತಾಯಾಂ ಯಶತೋ ಮುಕ್ತೆ ದ್ವಾಪರೇ ಪರಿಚರ್ಯಾಯಾಂ ஸ்தலம் சத்ஹரிகீர்த்தனாத் அப்படின்னு சொல்லி. அப்படின்னா ஹிருதய அப்படின்னு ஹிருதயுகம் அப்படின்னு சத்தியுகம். அந்த சத்தியுகத்துல வந்து எந்த வழிமுறை அப்படின்னு சொன்னா அதாவது தியானம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ಸೊ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அதனால அவங்களுக்கு ஆயுள் காலமும் அதிகமா இருக்கிறதுனால அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், பல ஆயிரம் கணக்கான வருடங்கள் வந்து பகவானை வந்து தியானம் பகவானை அடைய முடியும். ಸೊ ಅವರ ಆಯುಷು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಷಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. அப்புறமா வந்தது வந்து திரேதாயுகம். ಅದರ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಯುಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತ್ರೇತಾಯುಗ. இதுல வந்து ஆயுள் காலம் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிச்சு. என்னன்னா 10,000 வருட காலம் தான் அந்த யுகத்துல. ಸೊ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ 10,000 ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಿತ್ತು. ஆமா, அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த சத்தியுகத்துல செய்த அளவுக்கு தியானம் செய்வதற்கான ஒரு மனநிலை வந்து இல்லை. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ. பகவான் வந்து என்ன பண்ணாரு, திரேதாயாம் யஜதோ மதே. ஓகே, திரேதாயுகத்துல நீங்க அவங்களுக்கு கொடுத்த அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ப்ராசஸ் என்ன? ಸೊ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವುದು. ತ್ರೇತಾಯುಗத்துல இருந்தவங்களுக்கே தியானம் பண்றதுக்கு முடியாது அப்படின்னு சொன்னா அப்ப நம்மளோட கதையெல்லாம் கேட்க வேண்டியதில்லை. ಸೊ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೇನೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. திரேதாயுகத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிஷி முனிகள் எல்லாமே வந்து யஜ்ஞம் பண்ணுவாங்க. ನಾವು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அவங்க வந்து நெருப்பு வந்து நம்ம மாதிரி வந்து ಆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಮ್ ತರ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ஒரு மந்திரம் இருக்கு. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಂತ್ರವಿತ್ತು. தேனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட மந்திரம் இருக்கு. என்ன பிரಭು? தேனி அப்படின்னு ஒரு மந்திரம் இருக்கு. கேக்கல பிரಭು. காமதேனி அப்படின்னு ஒரு மந்திரம் இருக்கு. ಕಾಮಧೇನಿ. ಸಾಮಧೇನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಮಧೇನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರವಿತ್ತು. வந்து உச்சரிச்ச உடனே என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஃபயர்ல இருந்துட்டு நெருப்பு வர ஆரம்பிச்சிடும்.
ಸೊ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಆ ಯಜ್ಞಕುಂಡದಲ್ಲಿ அக்னி தேவர் அக்னி ಬರ್ತಾ இತ್ತು. வந்து கடைசியில அந்த யஜ்ஞத்தினுடைய கடைசியில வந்து ஆகுதி கொடுக்கும்போது எந்த தேவர்களுக்காக அந்த யஜ்ஞம் பண்ணாங்களோ அந்த தேவர்களே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த யஜ்ஞ கூட்டத்துல தோன்றி அந்த ஆகுதியை அவங்களே வாங்கிப்பாங்க. ಸೊ ಕಡೆಸಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಯಜ್ಞವೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ಆಹುತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆಗ ಆಹುತಿ ನೀಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಆಹುತಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. வந்து பார்க்கலாம். சத்திரவர் வந்து புத்திரகாமேஷ்டி யஜ்யம் பண்ணும்போது அந்த யஜ்யத்தினுடைய ஆகுதியை வந்து என்ன பண்றாரு, ஒரு தேவரே வந்து டைரக்டா வந்து வாங்கிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பாயசம் வந்து அவர் தான் கொடுக்குறாரு. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರು ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವರು ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಜ್ಞ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದ್ರೂ ಯಾವ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಆ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಆಹುತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಯಸವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. திரேதா யுகங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூலமா பகவானே அடைய முடியும். பகவானே நேரடியாக யஜ்யத்துல வந்து காட்சி கொடுப்பாரு. ಸೊ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಅಡೆಯಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಯಂ ಅವರ ದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುಗ ಮೂರನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಬಂತು. யுகத்துல வந்து துவாபரே பரிசரியா, அதாவது பகவானுடைய விக்கிரக ஆராதனை வழிபாடுகள் வந்து ரொம்ப பிரதானமா வந்து கடைபிடிக்கப்பட்டது. ಸೊ ಈ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನವನ್ನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. அப்போ எல்லாருமே வந்து பகவானுக்கு நேரடியா விக்கிரக சேவை செய்து அவங்களால பகவான் அடைய முடியும், பகவானை தரிசனம் பண்ண முடியும். ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. இந்த துவாபர யுகத்துல கூட வந்து யஜ்யங்களுக்கான ஒரு முழு பலனை எல்லாருமே வந்து அடைய முடியல. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி யஜ்யம் பண்ணக்கூடிய ஒரு தகுதியை குறைஞ்சிருச்சு துவாபர யுகத்துல. ಸೊ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಫಲವನ್ನ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ. கடைசியா வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு யுகம் நம்மளுடைய கோல்டன் ஏஜ். ಸೊ ಕಡೆಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಯುಗ ಕಲಿಯುಗ. இந்த கலியுகத்துல இப்போ முதல்ல வந்து என்ன சொன்னோம், சத்தியுகத்துல தியானம் பண்ணணும். ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. வந்து நம்ம ಯಜ್ಞம் பண்ணணும்னு சொன்னோம். ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. திரேதாயுகத்துல தியானம் பண்றதுக்கு வந்துட்டு சாத்தியம் இல்ல. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. யஜ்யம் பண்றதுக்கு சாத்தியம் இல்ல, தியானம் பண்றதுக்கு சாத்தியம் இல்ல, விக்கிரக ஆராதனை தான் பண்ண முடியும். ಸೊ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. லாய்க்கில்ல, யஜ்யம் பண்றதுக்கும் லாய்க்கில்ல, விக்கிரக ஆராதனை பண்றதுக்கும் லாய்க்கில்ல. ಸೊ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅರ್ಹರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅರ್ಹರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. அதனாலதான் ப்ரோ நாங்க எதுவுமே பண்றதில்லை. பேசாம சாப்பிட்டு நாங்க ஒரு ஜாலியா சுத்திட்டு இருக்கிறோம். ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದನೇ ಪ್ರಭು ನಾವ್ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ನೆ ತಿಂತೀವಿ, ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. நம்மள மாதிரியான சோம்பேறிகள் எல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுதான் பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, இந்த கலியுகத்துல ஜஸ்ட் நீங்க நாம சங்கீர்த்தனை பண்ணுங்கப்பா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸೋಂಬೇರಿತನವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಭಾವ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದರಿಂದಾನೇ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ನೀವು ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. இந்த கலியுகத்துல வந்து பாதிக்கப்பட்ட இந்த நபர்களுக்காக
கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற விஷயம் வந்து 2 தான். ಸೊ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ. ஒண்ணு வந்து பகவானுடைய நாமம், இன்னொன்னு பாகவதம். ಸೊ ಮೊದಲನೇದ್ ಬಂದು ಭಗವಂತನ ನಾಮ, ಎರಡನೇದ್ ಬಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ಅನರ್ಥೋ ಉಪಸಮಾಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಂ ಅದೋಕ್ಷತೆ ಲೋಭಸ್ಯ ಜಾನಾತ ವಿದ್ವಾಂ தத்ரே சாத்வதாம் சங்கீதம். அதாவது அனர்த்தோ உபசமா சாட்சாத். இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து கணக்குல இல்லாத அன்லிமிட்டடான இந்த துன்பங்கள்ல மாட்டி தவிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ வந்து சாட்சாத் பக்தி யோகம், நேரடியான தூய்மையான பக்தி யோகம் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னு தெரியல. ಸೊ ಆ ಜೀವಾತ್ಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. பக்தி யோகம் அதோப்சஜை. அதோப்சஜை அப்படின்னு சொன்னா கிருஷ்ணருக்கான அந்த பக்தி யோகம் தான் நமக்கு வந்து சிறந்தது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு நேரடியா தெரியும். ಸೊ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಭಕ್ತಿಯೇ ಬಂದು ನೇರವಾದಂತ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಈ ಜೀವಾತ್ಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அதனாலதான் இப்ப இங்க கூட பாருங்க, சவுனகரிசிகள் வந்து என்ன பண்றாங்க, யஜ்யம் பண்றதுதான் அவங்கள வந்து முதல் காரியமா வச்சிருக்கிறாங்க. அதுக்கு இடையில வந்து என்ன பண்ணலாம், பகவானை பத்தின கதைகளும் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க உட்காந்துருக்கிறாங்க. ಸೊ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಆತೃತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. கூட இப்போ இந்த கலியுகம் தொடங்கிருச்சு. அதனால நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு, பகவானை பத்தின விஷயங்களை கேட்கறதையும் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சமா அதை எடுத்துக்கிறாங்களே தவிர அதுதான் வந்து சாஸ்வதமானது இல்ல, அதுதான் வந்து அல்டிமேட் ஆனதுன்னு சொல்லி தாங்க அதை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு மனநிலை அவங்களுக்கு கூட வர மாட்டேங்குது. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದನ್ನ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ஸோ இந்த கலியுகத்துல வந்து அல்டிமேட்டா நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டிய அந்த தர்மம் என்ன அப்படிங்கிறதுல வந்து ಎಲ್ಲಾ ವಿಧமான ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕುழப்பம் இருக்கு. ಸೊ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. கொஞ்சம் பேர் நாங்க வந்து இன்னும் நாங்க தியானம் பண்றோம் அப்படின்னு. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಧ್ಯಾನವೇ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இல்ல தியாகம் பண்ணியே எங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் யாகத்தை நம்பக்கூடியவங்க இருக்காங்க. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಗದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಗವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. வந்து போச்சுக்கிட்ட குடும்பத்துக்காக கும்பிட்டே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து இன்னும் குலதெய்வம் விடுறது கிடையாது. ಸೊ ನಾವು ಕುಲದೈವವನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನು ಕುಲದೈವವನ್ನ ಪೂಜೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. இது வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ குழந்தைங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு போறாங்க. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. அவங்களுக்கு வந்து டெய்லி வந்து அந்த டைம் டೇಬಲ್ வந்து இருக்கும். ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ತರ ತರಗತಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. இது வந்து மேக்ஸ், செகண்ட் பீரியட் சயின்ஸ், அடுத்த பீரியட் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டைம் டேபிள் இருக்கும். ಅವರ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಎರಡನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷು, ಮೂರನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೈನ್ಸ್, ಆ ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்றாங்க, மேக்ஸ் பீரியட் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அந்த மேக்ஸ் பீரியட்ல வந்து உட்காந்து அவர் வந்து சயின்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்காரு. அப்போ அந்த ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದು, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡ್ಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತೆಗೆದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ சொல்லுங்க, ಹೇಳಿ?
ಈಗ ಇರೋದ್ ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ನೀವ್ ಎತ್ತಿರೋದ್ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. கண்டிப்பா. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, டீச்சருக்கு இப்ப நான் இங்க என்ன சொல்லிக் குடுத்துட்டு இருக்கிறேன், என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி திட்டுவாங்க. இன்னும் சில பேர் எங்க வாத்தியார் மாதிரி ஆளுங்கன்னா அடிப்பாங்க. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನೀವು ತೆಗ್ದಿರೋಂತ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. அது மாதிரி பகவான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு, நமக்கு வந்து ஒரு டைம் டேபிள் கொடுத்திருக்கிறாரு. இந்த யுகத்துல இந்தந்த சப்ஜெக்ட் தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. வந்து இந்த பகவானுடைய இந்த நாம சங்கீர்த்தனமும் பகவானுடைய கதைகளை சொல்லக்கூடிய இந்த பகவத்கீதா பாகவதம் போன்ற இந்த புஸ்தகங்களை படிக்கிறதுனா இந்த யுகத்துக்கான தர்மம்னு சொல்லியிருக்கு. ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಭಗವಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದೋದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. வேற வேற ஏதோ வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு பகவான் பண்ணுவாரு. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, என்ன செய்வாரு, வேற பீரியட் நான் பண்ணிட்டு இருக்கிற பீரியடு கழிக்கும். இந்த பீரியடுக்கான சப்ஜெக்ட் என்னது அதை விட்டுட்டு நான் வேற சப்ஜெக்ட் நான் எடுத்து படிச்சேன்னா இப்ப பகவான் என்ன பண்ணுவோம். ಸೊ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಡಿಪಾರ್ ಪ್ರಭು. கேட்பா, ஏண்டா நான் கஷ்டப்பட்டு உட்காந்து என்ன பாடம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன், நீ என்ன பாடம் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன்னு கேட்பாரு. ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಠವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. பிரபு இதுதான் கொடுத்திருக்கிறாரு. இந்த பாடம் தான் ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ವಾಯ್ಸ್. பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவே இந்த கலியுகத்துல வந்து நமக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அவரே நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாரு. ಸೊ ಭಗವಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಯಂ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அதாவது பகவானுடைய நாம சங்கீர்த்தனம், பாகவத சிரவணம், இந்த ரெண்டுக்கும் சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காரு. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಇದು ಎರಡೂನು ಬಂದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುடைய ஒரு சகா, அவருடைய பேர் வந்து ಗದಾಧರ ಪಂಡಿತ್. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರ ಒಬ್ಬ ಸಖ ಬಂದು ಅವರ ಹೆಸರು ಗದಾಧರ ಪಂಡಿತ್ ಅಂತ. ಪ್ರಭು ಪಂಚತತ್ವங்கள்ல ஒருத்தர். ಅವರು ಪಂಚತತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ರಾಧಾರಾಣಿಯುடைய ஒரு அவதாரம் சொல்றோம். ಸೊ ನಾವು ಅವರನ್ನ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅವರ ಅವತಾರ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. மகாபிரபு அந்த கதாதர பண்டித்துக்கு கொடுத்த ஒரு முக்கியமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன அப்படின்னா, ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆ ಗದಾಧರ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, பூரி ஜெகநாதர் கோவில்ல அவங்க வந்து வசிச்சிருக்காங்க. ಸೊ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ವಾಸವಿದ್ರು. அந்த கதாதர பண்டித்துக்கு வந்து ஒரு கட்டளை வந்து கொடுக்கிறார் ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಸೊ ಗದಾಧರ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಬಂದು என்ன ಪ್ರಭು ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கிறாரு. ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. தினமும் நீ வந்துட்டு அங்க வந்து சோட்டா கோபிநாத்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோவில் இருக்கு, அந்த கிருஷ்ணருக்கு நீ சேவை பண்ணிட்டு நீ பாகவதம் படிச்சுட்டு இருக்கணுமோ அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೋಟಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. வந்து ஃபாலோ பண்ணி தினமும் வந்து பாகவதம் படிப்பாரு. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ.
இந்த பாகவதத்தை அவர் படிச்சு படிச்சு என்னாச்சு அவர் வந்து அந்த காலத்துல எல்லாம் இந்த ஓலைச்சுவடியில எழுதி வச்சிருப்பாங்க இல்லையா பாம்பு அது வந்து அவர் கண்கள் இருந்து கண்ணீர் வந்து வந்து என்னாச்சு எல்லாமே அழிஞ்சே போச்சு. இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு பாகவதத்தை படித்து அவர் வந்து ஒரு ஆனந்த பரவச நிலையை அடைந்திருக்கிறார். ಸೊ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಈ ಭಾಗವತವನ್ನ ತಾಳೆ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಕ್ಷರಗಳೆಲ್ಲ ಹಳ್ಸೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. பாகவதம் படிக்கிறதுல இருந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு பகவானுக்கு மேல ஒரு பிரேமை அடைய முடியுங்கிறது. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಓದೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ. புத்தகம் படிக்கிறத வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், ஏதோ வந்து ஒரு புத்தகம் படிக்கிறோம் அப்படின்னு தான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ಸೊ ನಾವು ಭಾಗವತನ ಓದೋದನ್ನ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. பாகவதம் அப்படிங்கிறது நாம பிரேமையை அடைவதற்கான ஒரு டோர் அப்படின்னு மறந்துடுறோம். ಸೊ ನಾವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಓದೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಬಂದು ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೇಟ್ ವೇ, ಅದೊಂದು ಡೋರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮರ್ತೋಗ್ತಿದೀವಿ. அதனாலதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவே வந்து என்ன பண்ணாரு, அவரே தினமும் வந்து பாகவதம் கேட்பாரு. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರೇ ಸ್ವಯಂ ದಿನಾನು ಭಾಗವತವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. பகவானே வந்து நமக்கு இந்த யுகத்துடைய ஒரு தர்மம் அப்புறமா கூட நம்ம வேற வேற வழிகளை நம்ம வந்து கடைபிடிச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, அப்ப அதோடைய ஒரு பலன் எப்படி பகவான் நமக்கு கொடுப்பாரு? ಸೊ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಧರ್ಮ ಏನು, ಏನನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ? இங்க வந்து நம்ம ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து கவனிக்கலாம் இந்த ஸ்லோகத்துல. ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. இந்த ಋಷಿமுனிகள் வந்து யஜ்யம் பண்றாங்க. ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಬಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பாகவதத்தையும் கேட்கிறாங்க. ಸೊ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಸಹ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ஸோ அவங்களுக்கு முக்கியமா பிரைமரியா இருக்கக்கூடிய ஒரு கடமை டியூட்டி என்னன்னா யஜ்யம் பண்றது. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವೇನಂತಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವುದು. அதுக்கு நடுவுல வந்து பாகவதம் கேட்கறது. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವತವನ್ನ ಕೇಳೋದು. அதே மாதிரி நமக்கும் வந்து என்னன்னா, நமக்கு முக்கியமான டியூட்டி என்ன, நம்மளுடைய குடும்பத்தை பாத்துக்கிறது. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. பராமரிக்கக்கூடிய அந்த வேலைக்கு நடுவுலையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், இந்த பாகவதத்துக்கான ஒரு நேரத்தையும் நம்ம வந்து கொடுக்கறது. ಸೊ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಓದೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಮಯವನ್ನ ಇಡ್ಬೇಕು. நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னா, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ நாளுமே வந்துட்டு மங்களகரமான நாளா இருக்கும். ಸೊ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ಸಹ ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತ ದಿನಗಳಾಗುತ್ತೆ. என்ன ಪ್ರಭು? ராத்திரத்துல வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க, ನಾರದ ಪಂಚರಾತ್ರಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದುರ್ದಿನಂ ಮನ್ಯೆ ಮೇಘೋಚ್ಚನಂ ನ ದುರ್ದಿನಂ ಯದ್ದಿನಂ கிருஷ்ண சம்லப்ப கதா பீட்டாம் வர்ஜிதம் அப்படின்னா, இப்போ சென்னையில இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಭು ವಾಯ್ಸ್. இப்போ ரீசெண்டா சென்னையில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஒரு நல்ல அனுபவம் கிடைக்கும். ಸೊ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಅನುಭವ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 நாளா கண்டினியூஸா மழை பெஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. 2 ದಿವಸದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಪ್ರಭು, சூரியனை பார்க்க கூட முடியல. ಸೂರ್ಯನನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. அவங்களுக்கு வந்துட்டு இது நல்ல நாளா இல்லைன்னா கெட்ட நாளா? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿವ್ಸನಾ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ದಿವ್ಸನಾ?
நாள் அவங்களுக்கு நல்ல நாள், கெட்ட நாள். ಸೊ ಈ 2 ದಿವಸಗಳು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದಿವಸಗಳ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ದಿವಸಗಳ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ? ரெண்டு நாள் தொடர்ந்து மழை பெஞ்சு ஃபுல்லா வந்து வெள்ளமா இருக்கு. ಸೊ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ತುಂಬೋಗಿದೆ. அதனால அவங்க எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க. ಅದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதனால வந்து ஒரு கிடையாது. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು 2 ದಿವಸಗಳು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲ. இப்ப வந்து சூரியன் வந்து நல்லா பிரகாசமா உதயமாகும். அதை பார்க்கும்போது தான் அப்படின்னு. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ತುಂಬಾ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ತಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೋ ಸೂರ್ಯ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ஒரு பக்தருக்கு வந்து எத்தினம் துர்தினம் எந்த நாள் வந்து பக்தருக்கு வந்து ஒரு கெட்ட நாள் அப்படின்னு சொன்னா ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವ ದಿವಸ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವಾದಂತ ದಿವಸವಂದ್ರೆ ஆனா செயல்கள் அப்படிங்கிற அந்த மேகம் வந்து அவர்களுடைய அந்த நாளை வந்து கவர் பண்ணிருச்சு. ಸೊ ಮೇಘಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅವರ ದಿವಸವನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. பௌதிகமான செயல்கள் ஆசைகள் அவங்களுடைய நாட்களை வந்து கவர் பண்ணிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா ಸೊ ಭೌತಿಕವಾದಂತ ಆಸೆಗಳು ಅವರ ದಿನಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. அவங்களால வந்து பகவானை பத்தி கேட்க முடியல அப்படின்னு சொன்னா ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ துர்தினம் அந்த நாள் தான் அவங்களுக்கு கெட்ட நாள். ಸೊ ಆ ದಿವಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ದಿನ ಬಂದು ಅದು ದುರ್ದಿನ. ಅದು ಅಮಂಗಳಕರವಾದಂತ ದಿನ. தினம் கிருஷ்ண சம்பளப்ப என்னைக்கு வந்துட்டு பகவானை பத்தின கதைகளை வந்து கேட்க முடியுதோ ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೋ வர்ஜிதம் அந்த பகவானுடைய அந்த கதைகளை வந்து கேட்டு ஆனந்தப்பட ಸೊ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಆನಂದ ಪಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ தான் உண்மையிலேயே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மங்களகரமான நாள் அப்படின்னு நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் சொல்லப்பட்டது. ಸೊ ಆ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರದ ಪಂಚರಾತ್ರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்து எப்போ பகவானுடைய இந்த கதைகளை கேட்பதற்கும் பகவானுடைய நாமத்தை ஜெபம் பண்ணுவதற்கு நம்ம வந்துட்டு ஒரு முக்கியத்துவம் வந்து கொடுக்குறோமோ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾಮವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನ ನೀಡ್ತೀವೋ எல்லா நாளுமே வந்து மங்களகரமான ஒரு நாளா இருக்கும். ಸೊ ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತ ದಿನಗಳಾಗುತ್ತೆ. ஒரு முக்கியமான ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்குது. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನ ಪ್ರಭು முக்கியமான பெனிஃபிட் கிடைக்குது. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ஹிருதயந்தோகி அபத்ராணி இதுநோதி சுப்ருத்சதாம். அதாவது சிவதான் சிவகத கிருஷ்ணரை பத்தின கதைகளை வந்து கேட்கும்போது ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗೆನ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ அந்த பகவானுடைய அந்த கதைகள் கேட்கறதுன்றதே ஒரு புண்ணிய ஸ்ரவணம். அதை கேட்கறதுன்றது ஒரு புண்ணியம். ಸೊ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದೇ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ. நன்மை கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னா ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ யோகி அபத்ராணி ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான அமங்கலங்களும் என்ன ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅಮಂಗಳಗಳು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. நோதி சுப்ருத் சதாம் அது என்ன பண்ணுது நமக்கு எல்லா விதம் நம்ம ஹிருதயத்தை வந்து தூய்மைப்படுத்தி நமக்கு எல்லா விதமான நன்மைகளையும் நமக்கு வந்து கொடுக்குது. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடிய ஒரு கஷ்டத்துக்கு காரணம் ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭು ஹிருதயம் தூய்மையா இல்ல.
ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಂದು ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿಲ್ಲ. கலங்கமா என்ன பிரಭು? ஹிருதயம் கலங்கமா இருக்கிறதுனால ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಕಳಂಕಗಳಿಂದ ಇದೆ. எந்த விஷயத்தையுமே வந்து கிளியரா பார்க்க முடியல. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அப்படின்னா இப்போ ஒரு தேல் இருக்கு. என்ன ಪ್ರಭು? தேல் ஸ்கார்பியோ. ಒಂದು ಚೇಳಿದೆ. தேல் வந்து என்ன ஆகுது, ஒரு கடற்கரை ஓரமா போயிட்டு ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. அலைகள் வேகமா அடிச்சிட்டு ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ ಹೋಗ್ತಿದಾವೆ. இந்த தேல் வந்து என்னாச்சு, அடிச்சு உள்ள இழுத்துட்டு போகுது. ಸೊ ಆ ಚೇಳನ್ನ ಅಲೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. இப்போ அது வழியா நடந்து போயிட்டு இருந்த ஒரு சாது பார்த்தாரு, இந்த தேல் வந்து தண்ணியில அடிச்சிட்டு போகுதே அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாரு, அதை காப்பாத்துறதுக்காக அதை புடிச்சு வெளியில எடுத்து போட்டாரு. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಾಧು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಚೇಳು ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. இந்த நபரை யாரோ வந்து என்னை தொடுறாரே, இவர் என்னை வந்து சொல்றதுக்கு தான் முயற்சி பண்றாரு. தேல் வந்து ಸೊ ಆಗ ಚೇಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ, ನನ್ನನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನೋ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಚ್ಬಿಡುತ್ತೆ. அப்போ அந்த நபர் உண்மையிலேயே வந்து அந்த தேலை வந்து காப்பாற்ற முயற்சி பண்ணாரா இல்ல கொல்ல முயற்சி பண்ணாரா? ಈಗ ಹೇಳಿ, ಆ ಸಾಧು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಚೇಳನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರ, ಇಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರ? சொல்லுங்க. ಹೇಳಿ. ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು. காப்பாத்துறதுக்காக தான் அவர் பண்ண. ஆனா அந்த தேல் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு வந்து கொல்றதுக்கு அவர் முயற்சி பண்றாரு. அவர் ಸೊ ಹೌದು, ಅವ್ರು ಸಾಧುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ತೇಲು ಏನ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತು, ನನ್ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಅದನ್ನ ಕಚ್ಬಿಡ್ತು. தேலோடைய என்ன பிரಭು? தேலுக்குள்ள அந்த அறிவானது கண்டாமினேட் ஆயிருக்கு. ಆದ್ರೆ ಆ ಚೇಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. யாரு நன்மை பண்ண போறா, யாரு அதுக்கு வந்துட்டு டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணி பார்க்க முடியாது. ಸೊ ಈಗ ಅದ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಯಾರ್ ತನಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ತನಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸೋದಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அதனால அந்த தேலை வந்து என்ன பண்ணுது, அந்த குழப்பத்தினால உதவி செய்ய வந்தவரே வந்து அது கொட்டிடுது. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಚೇಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೋ ಅವರನ್ನೇ ಅದು ಕಚ್ತಿದೆ. நம்மளும் வந்து என்ன பண்றோம், ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, யாரு வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்படிங்கறது நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்காம என்ன பண்றோம், அவங்களே வந்துட்டு நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடுறோம். அவங்களுக்கு எதிராகவே சில நேரத்துல வந்து ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದುರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ஒரு நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நன்மை செய்வதற்காக தான், அவங்களுக்கு நல்லது பண்றதுக்காக தான் நம்ம போயிருப்போம். ஆனா அவங்க நம்மளை தப்பா நினைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கு. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಏನು, ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. கஷ்டப்படுறாங்களே, அவங்களுக்கு உதவி பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைச்சு போனோம்னா கூட அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பயம், எங்க இவங்க வந்து வந்து காம்படிஷனா வந்துருவாங்களோ ஏதோ ஒரு விதத்துல, அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு. ಸೊ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಭು, ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಕ್.
நல்லது பண்ணணும்ன்றது அப்போ நம்ம நல்லது பண்றதுக்காக போனா கூட அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பயத்தினால நம்ம நல்லதுதான் பண்றோங்கிறதையே புரிஞ்சுக்க முடியாம அவங்க என்ன பண்றாங்க, நம்மள வந்து எதிரியா நினைக்கிறாங்க. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರೂನು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಭಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎದುರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. காரணம் என்னன்னா அவருடைய இதயம் வந்து களங்கம் அடைஞ்சிருக்கிறதுனால உண்மையா நமக்கு யாரு வந்து உதவுறாங்க அப்படிங்கறத அவங்களால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியல. ಸೊ ಕಾರಣವೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬಂದು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಕಳಂಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. அதாவது நமக்கு நிறைய நம்மளுடைய உறவுகளுக்கு நடுவுல பிரச்சனை வர்றதுக்கு காரணம் வந்து ಸೊ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. பாகவதம் நம்ம படிக்கிறோமோ ಇನ್ನ ಪ್ರಭು இல்ல நம்ம வந்து பாகவதம் படிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಭಾಗವತವನ್ನ ಓದಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ பாகவதத்துல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஞானமா நம்ம எல்லாரையுமே வந்து சரியான ஒரு கண்ணோட்டத்தை பார்க்க முடியும். ಸೊ ಈ ಭಾಗವತದಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಒಂದು ಸಮಾನವಾದಂತ ನೋಟದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. சம்பிரதாயத்துல வந்துட்டு ஒரு ஆச்சாரியர் இருந்தார், ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியர் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர். என்ன சம்பிரதாயம் பிரபு? நம்ம சம்பிரதாயத்துல ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியான்னு ஒரு ஆச்சாரியர். ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯರಿದ್ದರು. அவர் வந்து ஒரு முறை ரூப கோஸ்வாமி அவர் வந்து எழுதியிருக்கிற அந்த புஸ்தகங்கள் எல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு அவர் பிருந்தாவன்ல ரூப கோஸ்வாமி, சாதன கோஸ்வாமி அவங்க எல்லாம் எழுதின அந்த புஸ்தகத்தை எல்லாம் எடுத்துட்டு பங்களாதேஷ், அதாவது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கல்கத்தா, அதாவது மேற்கு வங்காளம் அந்த ஊர்ல எல்லாம் போய் பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த புக்கை வந்து ஒரு வண்டியில எடுத்துட்டு போறாங்க. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ವೃಂದಾವನದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. அவங்க வந்து போறாங்க. போறது எப்படி போறாங்கன்னா ஒரிசா வழியா வந்து போறாங்க. ஒரிசா வந்து எடுத்துட்டு வந்து போகலான்னு போறாங்க. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒರಿಸ್ಸಾಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. இரண்டு ஆச்சாரியர்கள் கூட வந்தாங்க. ಪ್ರಭು கூட இன்னும் இரண்டு ஆச்சாரியர்கள் ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ರು ಆಚಾರ್ಯರಿದ್ರು. நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர், இன்னொருத்தர் வந்து ಶ್ಯಾಮಾನಂದ ಪಂಡಿತ್. ಒಬ್ರು ಬಂದು ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ರಾಮಾನಂದ ಪಂಡಿತ್. ರಮಾನಂದ ಪಂಡಿತ್. ராமானந்த கொடுங்க, அவங்களுக்கு புரிஞ்சது. ಶ್ಯಾಮಾನಂದ ಪಂಡಿತ್. ஓகே, ಶ್ಯಾಮಾನಂದ ಪಂಡಿತ್. வண்டியில அவங்க புக்கெல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு போகும்போது விஷ்ணுபுரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஊருக்கு வந்தாங்க. ಸೊ ಆ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಪುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಬಂದ್ರು. ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன அரசன், ஒரு சின்ன ராஜா இருக்கிறாரு. ಸೊ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ ಇದ್ರು. ராஜா வந்து ராஜாவே ஒரு திருடன் தான். ಆ ರಾಜನೇ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನ. ஊரை வந்து இந்த மாதிரி திருட்டுத்தனம் பண்ணிதான் ராஜ்யம் பண்ணி. ಸೊ ಆ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಆ ಊರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இந்த பக்தர்கள் வந்து இந்த வண்டி நிறைய வந்து புக்ஸ வந்து ஒரு போட்டு எடுத்து ಸೊ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಈ ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಬಂಡಿ ತುಂಬಾ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. அந்த ஊர்ல வந்து ஸ்டே பண்ணாங்க. ಆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಅವರು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ராஜாவுடைய ஆளுங்கெல்லாம் வந்து இவங்க ஏதோ ரொம்ப விலை மதிப்புள்ள ஒரு பொருள் வந்து இந்த வண்டியில வச்சிருக்காங்க போல அப்படின்னு இவங்களுக்கே தெரியாம வந்து அந்த வண்டியில இருக்கிறதா.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಕೆಲಸದವ್ರು ಇದಾರಲ್ವಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಬಾಳಂತ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. காலையில இவங்க எந்திரிச்சு பார்த்தாங்க, புக்கு எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ್ದು ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. இவங்க வந்து பார்த்தாங்க, இந்த ஊர்ல இருந்துதான் யாரோ வந்து திருடி இருக்கிறாங்க. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನಂತ, ಈ ಊರಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಬಂದು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியர் வந்து என்ன பண்றாரு, புக்கு எப்படி இந்த ஊர்ல தான் இருக்கணும், நான் வந்து அதை திரும்ப மீட்டெடுத்து கொண்டு வரேன், நீங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணுங்க, நீங்க கல்கட்டா போங்க, நீங்க அங்க போய் மேற்கு வங்காளம் போங்க, அங்க போய் நீங்க டீச்சிங் பண்ணிட்டு இருக்க எடுத்துட்டு நான் வந்து உங்க கூட வந்து அவர் அனுப்பிட்டாரு. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೋ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೇಲ್ವಂಗಾದ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. சரி, இந்த ஊர் ராஜா கிட்ட போய் வந்துட்டு நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் போறாரு. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಊರಿನ ರಾಜ ಇದಾರಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ராஜா தான் திருடன். ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜನೇ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ராஜா வந்து என்ன பண்றான், அந்த பெட்டி ரொம்ப ஆர்வமா வந்து திறந்து பாக்குறான், ஏதோ ரொம்ப விலை மதிப்பற்ற வந்து வரலாம் அப்படின்னு. ಸೊ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಅಂತ. அந்த புக்கை வந்து படிச்சதுக்கு அப்புறம் அவன் வந்து பயங்கரமான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கேள்விப்பட்டதே இல்லையா, ரொம்ப ஆர்வமா அவன் வந்து படிக்கிறான். ಸೊ ಆನಂತರ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಓದ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಆತುರತೆಯಿಂದ ಓದ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. படிச்சதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு வந்துட்டு திரும்ப இந்த புக்கை அவர்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை, கொடுக்க கூடாதுன்னு முடிவு பண்றான். ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಲೇಬಾರ್ದು ಯಾರಿಗೂನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. விஷயங்களெல்லாம் தீர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இவர்கிட்ட இருந்துதான் கேட்டு என்ன பிரபு? புத்தகத்துல படிச்ச ஒரு சந்தேகங்கள் வந்தா அதை வந்து சீனிவாசாச்சாரி கிட்ட இருந்து தான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ ರಾಜ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂದೇಹಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. விஷயங்கள் அந்த ஊர்ல வேற யாருக்கும் தெரியாது. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. கேட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த கேள்வியே அவர் புரிஞ்சுப்பாரு, இந்த புக்கெல்லாம் இவன்ட்ட தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. இருந்தாலும் அவன் வந்து ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா இன்டைரக்டா அவன் வந்து அவர்கிட்ட நிறைய கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறான். ಸೊ ಆದ್ರೂನು ಸಹ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ ಅಂತ. அவனுக்கு வந்து நல்லா பிரீச்சிங் பண்றாரு. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಅವ್ರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அந்த ராஜா இந்த ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ஒரு ಶಿಷ್ಯನ மாறி. ಸೊ ಆ ರಾಜ ಏನಾದ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರು. ನಾಮமே ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪೂರ್ತಿ ಗ್ರಾಮ, ಆ ವಿಲೇಜ್ ಪೂರ್ತಿನೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಡಿಸೈಬಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾರಿದ್ರು. அந்த மாதிரி பாகவதமும் பாகவதர்கள் பக்தர்களும் வந்து நமக்கு செய்யறதுக்காக தான் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಮೊದಲು ನಾವು ಭಾಗವತ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಕ್ತರುಗಳ என்ன பிரபு? பக்தர்களை எப்பவும் வந்துட்டு எதிரியா பாக்குறோம். ಸೊ ನಾವು ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾರೂನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎದುರಿಯಾಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. இதை வந்து வாய்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆகுது பிரபு, கேட்கல. அந்த பக்தர் வந்தாருன்னா அவர் எனக்கு காம்படிஷன் ஆயிடுவாரோ அப்படின்னு சொல்லி அவரை நம்ம எதிரியா பாக்குறோம். ಸೊ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎದುರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರನ್ನ. ஆல்ரெடி வேற யாராவது வந்துட்டு ஒருத்தர் ஆன்மீகம் சொல்லிக் கொடுக்கிறவர் இருக்கலாம். ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಇರಬಹುದು. இவர் வந்து அந்த ஆன்மீகத்தை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு இவர் வந்துருக்காருன்னு சொன்னோடனே அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, ஓ இவங்க போட்டியா வந்து இவங்க ஒண்ணு பண்ண போறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை வந்து எதிரியா பார்ப்பாங்க. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓ ಇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಪೋಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎದುರಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. பக்தர் வந்து இவங்க கேக்கல. நிஜமா இந்த பக்தர் அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு நன்மை செய்வதற்காக வந்திருக்கிறாருன்னு அவங்கள ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಭಕ್ತರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಪ್ರಭು, அவங்களோட இதயம்லாம் கண்டாமினேஷன் ஆயிடும். ಅವರ ಹೃದಯವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. போகணும் அப்படின்னு சொன்னா ಆ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಭಾಗವತವನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள்? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஒரே ஒரு டவுட்டு. இதுல வந்து அவங்க யாகத்துக்கு இடையில வந்து பாகவத்தை வந்து கேக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க பிரபுஜி. ஆனா இந்த இதை படிக்கும்போது அந்த பாகவத்தை செவியுறுவதே ஒரு யாகம் அந்த மாதிரி அர்த்தம் வர மாதிரி வருது. அவர் பற்பட்லையும் அப்படிதான் சொல்றாரு. அதாவது 1000 ஆண்டுகளாக பகவான் திருவாடை கேட்பதற்கு தயார் செய்து கொண்டனர் அப்படின்னு. அது அவங்க வந்துட்டு ஒரு சத்திர யஜ்யம், அதாவது ஒரு 1000 ஆண்டுகள் செய்யற மாதிரியான ஒரு யாகம் பண்றதுக்கு தான் அங்க வந்து வர்றாங்க. அந்த யாகம் பண்றதுக்கு இடையில 24 நேரம் யாகம் பண்ண மாட்டாங்க. காலையில கொஞ்சம் யாகம் பண்ணுவாங்க, சாயங்காலம் கொஞ்சம் நேரம் கேட்கணும் அப்படின்னு அவரை கூப்பிட்டு சொல்ல. ஓகே ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இல்ல கருத்துக்கள்? வேற யாருக்கு எதுவும் கேள்வி இல்லையா? హరే కృష్ణ ప్రభు. దేవస్థానానికి పోతే ఏంటి మనం ప్రదర్శనం చేసేది ప్రభు, అది ఏం అర్థం చెప్పండి ప్రభు. దేవస్థానంకు పోతామంటే మనము ప్రదక్షిణం చేస్తాం కదా, 3 రౌండ్లు 5 రౌండ్లు అన్నట్లా. అది ఎందుకు ప్రభు, ఇది ఏం, దానికి ఏం అర్థం చెప్పండి ప్రభు. ప్రదక్షిణం చేస్తామంటే దానికి మీనింగ్ ఏమంటే, ఎవరు ప్రదక్షిణం చేస్తామంటే వాళ్ళే పెద్దవాళ్ళని ఒక మీనింగ్. ఇది ప్రదక్షిణం చేసేది ఎన్నో టైం, అది ఎప్పటి నుంచో అది ఉంది, ఇప్పుడే కాదు. ప్రహ్లాదుడు ధ్రువ మహారాజుల ముందుగా భగవంతుడు వచ్చారు. అప్పుడు ధ్రువ మహారాజులు ఏం చేశారు? ప్రదక్షిణం చేశారు.
సో అలాగా ఇది ఎప్పుడు నుంచే ఉంది. అది మీనింగ్ ఏమంటే భగవంతుడే పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళింకా నాకు వేరే ఎవరు సహాయం లేదు అని ఒక మీనింగ్ ప్రదక్షిణం చేస్తామంటే. ప్రదక్షిణం చేసి మనం కోరిక పెట్టాల. ఇలాగా నువ్వు వదిలేసి నాకు వేరే ఎవరు లేదు, నువ్వే నాకు అన్ని అని చెప్పి నాకు ఇలాగా ఒక సహాయం చేయండి అని ప్రార్థన చేయాలి. అర్థమైందా? అయ్యింది ప్రభు. హరే కృష్ణ. வேற ஏதாவது கேள்வி? हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण கேக்குதுங்களா பிரபு? பிரபு இப்போ நமக்கு ஸ்ரீபாத ராமானுஜாச்சாரியார் வந்தப்போ ஒரு மாற்றம் இருந்தது. அது போல புத்தர் தோன்றினப்போ ஒரு மாற்றம் இருந்தது. அந்த மாதிரி மாற்றங்கள் வரும்போதே மக்கள் யாருமே முழுமையா மாறல இல்ல பிரபு? அதே நிலைமை தான் இன்னைக்கும் இருக்குது இல்லைங்களா? முழுமையா யாருமே நாம சங்கீர்த்தனத்தை ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அப்படிதானங்க பிரபு? ஓகே. இல்ல அந்த சிச்சுவேஷன் சொல்றேன் பிரபு. அந்த யுகத்துக்கு ஏத்த தர்மத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மாறணும்னா இப்ப முழுமையா யாருமே ஏத்துக்கிறது இல்லைன்ற மாதிரி சொல்றேன் நான். யுகத்திலையும் அது இருக்கதான் செய்யும். அதான் எதனால அது பிரபு? அந்த அந்த அதாவது இப்போ புத்தர் வந்தப்பவும் நல்ல விஷயம்தான். ஆனா அதுவும் அப்பவும் யாரும் முழுசா மாறல. அந்த எதிர்ப்பு தரப்பு ஒரு மக்கள் இருந்தாங்க. ஆனா நம் மக்களே நிறைய பேர் மாறாம தான் இருந்தாங்கல்ல பிரபு? ஜீவாத்மாக்களுக்கு எப்போதும் அதுக்குன்னு உடைய ஒரு சுதந்திரம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த சுதந்திரத்தை பகவான் தடை செய்யறது கிடையாது. அவர் என்ன பண்றாரு, அவருடைய டியூட்டி, அவர் இதுதான் தர்மம்ங்கிறத அவர் காமிச்சு கொடுப்பாரு. நம்ம தான் அது தேவையா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிக்கணும், நம்ம முடிவு பண்ணிக்கணும். இப்ப ஸ்கூலுக்கு போறாங்க, இந்தந்த பீரியட்ல இந்தந்த சப்ஜெக்ட் நடக்கும்னு ஸ்கூல்ல இருந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பீரியட்ல அந்த சப்ஜெக்டை படிக்கிறதும் படிக்காம இருக்கிறதும் அந்த ஸ்டூடெண்டோடைய ஒரு ஓன் வில். அது நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு லெவலுக்கு மேல ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. அந்த பையன் விருப்பம் இருந்தா படிமா, இல்லைன்னா படிக்க மாட்டான். அது மாதிரிதான். ஓகே பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி? ஓகே. லாஸ்டா புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பத்தி ப்ராப்பரா ஒரு கோட் சொல்றாரு, அதை படிச்சுட்டு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಂದು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ஒரு லெட்டர்ல சொல்றாரு, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, இந்த புஸ்தக விநியோகம் அப்படிங்கிறது கிரகஸ்தர்களும் கண்டிப்பா பண்ணணும் அப்படிங்கிறாரு. ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕ ವಿನಿಯೋಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೃಹಸ್ಥರು ಸಹ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. மகாபிரபுவுக்கு நிறைய கிருஷ்ண பக்தர்கள் இருந்தாங்க. ಸೊ ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗೃಹಸ್ಥ ಭಕ್ತರು ಸಹ ಇದ್ರು. எல்லாருமே ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು இந்த பிரச்சாரம் இயக்கத்துல முழு நேர சேவை பண்ணாங்க. ಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುக்காக அந்த கிரகஸ்தர்களும் முழு நேர சேவை பண்ணாங்க. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೋಸ್ಕರ ಗೃಹಸ್ಥರು ಸಹ ಪೂರ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. மாதிரி ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು மாதிரியே பிரபுபாதர் நம்மளுடைய இருக்கக்கூடிய கிரகஸ்தர்களும் என்ன பண்ணணும், இந்த பாகவதம் படிக்கணும், பாகவதத்தை. ಸೊ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತರಾನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸಹ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗೃಹಸ್ಥರು ಭಾಗವತವನ್ನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
இந்த புத்தக விநியோகம் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு பிரபுபாதர் வந்து சொல்றாரு. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆಗೆಲ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அதனால நம்ம கிரகஸ்தர்களா இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்துட்டு வேற வேலை இருக்கு, நம்ம இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. ಸೊ ನಾವು ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸಗಳಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. வந்து யாரா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பகவானுடைய சேவை பண்ணுவதற்கு உரிமை இருக்கு. ಸೊ ಗೃಹಸ್ಥರ ಅಲ್ವಾ ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ. நேற்று கூட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ಪ್ರಭು நேற்று வீணா மாதாஜி 6 பாகவதம் செட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கிறாங்க. ಹಾ ನಿನ್ನೆ ಮೀನಾ ಮಾತಾಜಿ 6 ಭಾಗವತಂ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. பட் இருந்தாலும் பாருங்க அவங்களும் வந்துட்டு இந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல வந்துட்டு ಸೊ ಅವರು ಗೃಹಸ್ಥರು ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. வந்துட்டு ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸಹ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையில வாழ்த்துக்களும் என்னுடைய பிரார்த்தனைகளும் அவங்க வந்து பக்தியில வளரணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் பகவானை வந்து ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಳೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋಣ.